یہ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی مسائل کی بڑی وجہ ملک میں ڈالرز کی کمی ہے، کیونکہ ترسیلات زر کسی بھی ملک کے لیے ہمارے لیے تو زیادہ ہی لائف لائن کی حیثیت رکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو قانونی ذرائع جیسا کہ بینکنگ چینلز کے ذریعے رقوم ملک بھیجنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ ویسے کیا آئی ونڈر کہ کیا مذائقہ ہے، کیا حرج ہے؟ بہت ساری مسکنسیپشنز بھی ہیں لیگل چینلز کے تھرو پیسے بھیجنے سے جڑی ہوئی، جس کو ہم آج جن کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آج بھی لوگ حوالہ ہنڈی کا سہارا لے رہے ہیں جو غیر قانونی ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ مطلب آپ اتنا ہمیں پتہ ہے کہ آپ بہت درد رکھتے ہیں اوورسیز پاکستانی ملک کا، پھر اقدامات کیوں ایسے کرتے ہیں جس سے ملک کو نقصان ہو؟ یہ تو ذرا بتائیے ہمیں، یہ شکوہ تو ہمارا بنتا ہے آپ سے۔ لیکن کیوں پریفر کرتے ہوں گے، اینڈ وائی اٹ از اے بیٹر وے کہ آپ بینک کے تھرو کریں، بینکوں کے تھرو کریں، یہ ہم نے آج بات کرنی ہے۔ ہمیں جوائن کیا فاروق احمد خان صاحب نے، جو کہ گروپ ہیڈ ہیں کارپوریٹ انویسٹمنٹ بینکنگ اینڈ انٹرنیشنل بزنس ایٹ بینک الفلاح۔ بہت شکریہ فاروق صاحب۔ پہلے تو یہی کلیئر کر دیتے ہیں، وائی ڈو پیپل پریفر، جو اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں وہ حوالہ ہنڈی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ از اٹ بیکاز بینکوں کے تھرو بھیجنا ان کو بہت کمبرسم پروسیس لگتا ہے، پیپر ورک ہے، یا پھر اٹس مور ایکسپینسو ڈوئنگ دیٹ؟ کیا ریزن لگتا ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ دی شو۔ دیکھیں، میرے خیال سے اٹ ہیز ٹو ڈو مور ود کہ ایک لیک آف اویئرنیس اور مسپرسیپشن کی بات ہے۔ پاکستانی بہن بھائی جو اپنے ہارڈ منی پاکستان بھیجتے ہیں، حوالہ ہنڈی ایک ٹریڈیشنل راستہ رہا ہے، بٹ بینکس اور ایکسچینج کمپنیز آج کل جو ہیں دے آر ایز ایفیشینٹ، ایز سیملیس اینڈ ایز کاسٹ اینڈ ایز سیف۔ سو آئی تھنک یہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں ان دی انڈسٹری وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جی بینک کے تھرو پیسہ بھیجنا از ایز ایفیشینٹ اف ناٹ مور، اٹ از ڈیفینیٹلی مور سیکیور، اور اس پر کافی سکسیس ہوا بھی ہے، اور ہماری آبجیکٹیو یہی کہ اس کو انشاءاللہ اور بڑھاتے رہیں گے، اینڈ آئی تھنک ڈاؤن دا روڈ حوالہ ہنڈی اور انفارمل سیکٹر جو ہے وہ کم ہوتے جائے گا۔ اچھا، ایک سوال اور، چلیے ہم ان میڈیمز پہ تو بات کریں گے کس کے ذریعے نہیں، لیکن یہ ہمارا یونیک اسپیکٹ ہے ان دا ورلڈ کہ ہم لوگ اتنے زیادہ ریمیٹنسز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں ایز این اکانومی، ایز اے کنٹری، کہ مطلب ریمیٹنسز کم ہوتی ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ریمیٹنسز زیادہ ہوتی ہیں تو ہماری ہیڈ لائنیں چل رہی ہوتی ہیں، ہمارے وزراء اعظم آ کے تقریروں میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ Is it a unique phenomena for us یا پھر بہت سے ملکوں کے ساتھ یہی معاملہ ہے؟ کئی ڈیولپنگ کنٹریز میں یہ فنامنا آتا ہے، اور ہمارے علاوہ بنگلہ دیش ایسے کنٹریز بھی، وہاں بھی ریمیٹنسز کا کافی امپیکٹ ہوتا ہے۔ پاکستان 6th لارجسٹ ریسیپینٹ آف ریمیٹنسز کا، تو اوبیسلی دنیا میں کئی ملک ہیں، فلپینز وغیرہ، وہاں بھی اس پہ ڈپینڈنس ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہم جنرلی ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ سچویشن میں ہوتے ہیں، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ اوبیسلی انڈر پریشر رہتا ہے، ہم امپورٹ کرتے ہیں اور ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا گیپ جو ہے بٹوین امپورٹ ایکسپورٹ وہ کافی سگنیفیکنٹ ہوتا ہے۔ 2023 میں ہمارا وہ گیپ تھا ٹریڈ بیلنس کا انکلوڈنگ سروسز کوئی $45,000 کا، اور 22 میں، اور 23 میں یہ گیپ ہو گیا تھا تقریباً $30 بلین کا۔ اب یہ فائنینس تو ہونا ہے کہیں سے، تو یا تو یہ فائنینس ہو کرنٹ اکاؤنٹ سے جو آپ کے ٹریڈ والا کا، یا پھر کیپٹل اکاؤنٹ جس میں لونز پرائمرلی آ جاتے ہیں۔ ہوم ریمیٹنس ہمارے لیے اس لیے اہم ہے بیکاز وہ جو آتا ہے پیسہ ہوم ریمیٹنس سے، اتنے ہمیں پھر کم جانا پڑتا ہے کیپٹل اکاؤنٹ میں ریز کرنے کے لیے۔ تو پاکستانی کیس میں جب 45 ارب ہمارا ڈیفیسٹ تھا 2022 میں، تو ہمارے ریمیٹنسز 31 ارب تھے۔ سو دیٹ مینس کہ فار ایوری ڈالر کمنگ ان اتنا آپ کو کم جا کے بورو کرنا پڑتا ہے۔ اور 23 میں ہمارے پاس جس طرح کہ 29 ارب کا ڈیفیسٹ تھا، اور ہوم ریمیٹنسز کوئی تھے 27 ارب کے۔ سو اس کی امپورٹنس یہ آتی ہے کہ ہمارے بیلنس آف پیمنٹس اور فارن ایکسچینج ریزرو مینجمنٹ کے لیے ریمیٹنسز بہت آسانی ہو جاتی ہے، اس کے بغیر ہم زیادہ مصیبت میں ہوتے ہیں۔ تو پھر تو اور بھی ضروری ہے نا کہ لوگ لیگل مینز سے بھیجیں، بالکل، تاکہ وہ ڈاکیومنٹ تو ہونا، لیگل مینز پہ آئے گا تو پھر ڈاکیومنٹ ہوگا۔ جو لیگل مینز سے آئیں گے وہ ڈائریکٹلی فارن ایکسچینج ریزرو سپورٹ کرتے ہیں، ادروائز اگر جو انلیگل مینز سے آئیں گے اس کا نقصان ہوتا ہے یا بس کوئی نہ فائدہ نقصان ہوتا ہے؟ کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا؟ اس کا امپیکٹ جہاں تک اینڈ بینیفیشری کو پیسے ملتے ہیں، بٹ کنٹری کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا آپ کے ایکسٹرنل فائنینسنگ اور آپ کے بیلنس پیمنٹس مینجمنٹ کے۔ تو جب ہم ایک تیر سے دو شکار کر سکتے ہیں کہ ملک کو بھی فائدہ پہنچا دیں اور جس کو بینیفیشری ہے اس کو تو فائدہ ہو، تو پھر کیوں نہ کریں؟ دوسرا نقصان یہ بھی ہے نا، فار ایگزامپل جو پیسے آتے ہیں انفارمل چینل سے، اس میں پرپس آف فائنینسنگ، سورس آف فائنینسنگ وہ کویشچنیبل ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیررزم ہے، منی لانڈرنگ ہے، یہ کنسرنز ہیں گرے لسٹ کے، اس میں وہ انہانس ہو جاتا ہے۔ Then it's also not on the record. بالکل، کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے وہ والی بات بھی ہے۔ اینڈ آئی تھنک جو بھیج رہا ہوتا ہے، جس نے ریسیو کرنے ہوتے ہیں، اس کو بھی ضرورت تو ہوتی ہوگی نا، کوئی ریکارڈ تو ہونا چاہیے، کل کو کوئی ادھر ادھر بات ہوگی تو میں کسی کے پاس تو جاؤں یہ بات کرنے کے لیے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، جس طرح پاکستان میں ڈاکیومنٹیشن اکانومی کی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ کام کر رہی ہے اس کے اوپر، اور ڈاؤن دا روڈ یہ اٹ ول بی مور امپورٹنٹ کہ لوگ اپنے
रिसीट्स का अकाउंटेबिलिटी और रिकॉर्ड रखें, तो इसलिए फॉर्मल चैनल से ज़्यादा आने चाहिए पैसे। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज हैं जिसके ज़रिए लोग आपको पता ही भेजते हैं। एस मनी के साथ आपकी पार्टनरशिप नई है या पुरानी है, पहले से चल रही है? जो लोग एस मनी के थ्रू रेमिटेंस भेजेंगे उनको बैंक अल-फलाह के सारिफीन को क्या फ़ायदा होगा? क्या कोई इंसेंटिव है, नहीं है? ठीक है, एस मनी जो है इज़ वन ऑफ आवर मेनी पार्टनर्स। हम कई पार्टनर से काम करते हैं, बट एस वन ऑफ आवर की पार्टनर्स है और ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव इनोवेटिव कंपनी है इस बिज़नेस में। एंड ये कोई 28 कंट्रीज़ में करते हैं ऑपरेट, और इनके पास सलाहियत है कोई 106 मुल्कों में पैसा भेजने की। हमारा इन रिलेशनशिप कुछ सालों से चल रहा है और ये हमारे की पार्टनर हैं। पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंट है, ये तकरीबन कोई $800 मिलियन पाकिस्तान भेजते हैं। सो ऑब्वियसली उसमें हमारा रोल होता है कि गिवन कि वो भी डिजिटली सेवी ऑपरेटर है और बैंक अल्फा भी एक लीडिंग डिजिटल बैंक है, तो वो इंटीग्रेशन मेड सेंस फॉर अस। और उस पर एडवांटेज है कि जो एंड रिसीवर है उसके फैसिलिटेशन है कि पैसे जल्दी उनके अकाउंट में आएँ और उनके इवन थ्रू एम वॉलेट्स एंड दे कैन इवन पे द यूटिलिटी बिल्स थ्रू मनी कमिंग इन थ्रू अस। इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो ये दिस इज़ एन एज ओवर अदर सोर्सेज जिस तरह मनी आ रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें वी वुड एक्सपेक्ट कि ये वैसे भी होती हैं। ये बाकी होती भी है, बट इसमें आई थिंक जो हमारा इसमें साथ इनके साथ की इंटीग्रेशन वो ये है कि हमारे सिस्टम्स अब इंटीग्रेट हो चुके हैं, सो उस पर आई थिंक फैसिलिटी और ईज़ बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा समझा दें, सिस्टम इंटीग्रेट मतलब यू हैव अ वॉलेट और यू हैव अ बैंक अकाउंट और उसी में फ़ौरन से पैसे आ जाएंगे एंड यू कैन डू योर थिंग्स। अभी देखें, अभी जब पैसे आते हैं बाहर से किसी और थर्ड पार्टी से, वो एक अकाउंट में आते हैं फिर वहाँ से निकलते हैं। ये अब हमारे API साथ बात करते हैं। सो सिस्टम्स इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि वहाँ ट्रांजैक्शन पोस्ट होगी वो ऑटोमेटिकली हमारे रिकॉर्ड सिस्टम्स में आ और कितने दिन लगेंगे? बिकॉज टाइम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ मैटर ऑफ सेकंड्स। अच्छा, क्योंकि यूजुअली लोग भेजते हैं कि इट टेक्स डेज। नहीं, फिर वो एक नंबर देते हैं, फिर आपको जाके एक नंबर अपने आईडी कार्ड के साथ नंबर दिखाना पड़ता है। अगर अकाउंट में होता है तो कुछ दिन लगते हैं। नहीं, आजकल पाकिस्तान में फॉर रेमिटेंस कमिंग इनटू योर अकाउंट और इनटू योर वॉलेट इज अ मैटर ऑफ सेकंड्स और मिनट्स। अच्छा, यानी आपको आई डोंट नो दैट कि बड़ी देखें, ये चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि अभी ज़रा इन्फॉर्म हो। हमें खुद नहीं पता था। वी आर ट्राइंग टू फाइंड दीज थिंग्स आउट। दिस साउंड्स फेयरली ईजी। ये बताएं कि बैंक अल-फलाह इटसेल्फ और क्या कर रहा है कि जो रेमिटेंस की अब बात की और मुल्क को फ़ायदे की, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें हर चीज़ में इसको भी इन माइंड रखना चाहिए। तो और क्या तरीके हैं किस चीज़ के लिए? रेमिटेंस के लिए। देखिए, रेमिटेंस के लिए पाकिस्तान में जो लैंडस्केप है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें बैंक्स काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज काम करते हैं। ऑफ कोर्स 2009 में स्टेट बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने PRI लॉन्च किया था, पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव। और उस वक्त हमारे रेमिटेंसेस फॉर्मल सेक्टर में थे कोई $6 बिलियन। वो अमाउंट जिससे मैंने एक्सप्लेन किया पहुँच गया है तकरीबन 25-30 अरब के रेंज में। तो उसके बाद से ये सब बैंक्स इन्वॉल्व हुए हैं, साथ पार्टनरशिप की है स्टेट बैंक के साथ। स्टेट बैंक एक प्रोएक्टिव और कोलैबोरेटिव रेगुलेटर है। और उसके बाद से हमने देखा है कि क्या हुआ इसमें एडवांटेज क्या होते हैं? पब्लिक अवेयरनेस और नॉलेज। इसमें बैंक्स इन्वेस्ट करते हैं मार्केटिंग के अंदर, स्टेट बैंक करता है रोड शो, समिट्स। हम जाके लेबर कैंप्स में जाके लोगों को एजुकेट करते हैं अबाउट द बेनिफिट ऑफ सेंडिंग मनी थ्रू फॉर्मल चैनल्स। जो हमारे भाई बहन जाते हैं बाहर काम करने के लिए, जब वो लगवाते हैं अपना प्रोटेक्टेड स्टैंप एयरपोर्ट पर या उससे पहले प्री डिपार्चर में ब्रीफिंग्स होती हैं और हम उनको लोग करते हैं अवेयर। तो ऑब्वियसली बैंक अल-फलाह अलॉन्ग विद इट्स पीयर बैंक्स एंड पार्टनर्स ये सब काम में मतलब शामिल है। और द आइडिया इज़ कि मैं इसको नहीं समझता कोई कंपटीशन बिटवीन बैंक्स। हमारा कंपटीशन इस हवाला हुंडी। हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो पाए है फॉर्मल सेक्टर का वो इंक्रीज़ हो, और उसके लिए उसमें मुल्क का फ़ायदा है। और हमारे जो भाई बहन अपना हार्ड मनी बाहर बेचते हैं उनको इनकरेज किया जाए कि वो फॉर्मल चैनल के थ्रू आए। इसको मैं देखता हूँ एज अ हाईवे जो शुरू हुआ 2 लेन से, अब 4 लेन हो गया और 6 लेन। द मोर रिसोर्सेज वी हैव इन द फॉर्मल सेक्टर एड्रेसिंग दिस, उतना ही वो मोटरवे हाईवे वाइडर और फास्टर होगा इंशाल्लाह। मुझे तो सारी आपकी बात में ये रिलायबिलिटी फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाई टेक अ रिस्क, मतलब देयर इज अ वे टू गो अबाउट इट। तो आप क्यों फिर किसी और तरीके की तरफ जाएं? थोड़ा सा सेल्फलेस होके आप जिसको पैसे भेज रहे हैं उसको तो बेनिफिट होगा ही, लेकिन अगर साथ ही आपके मुल्क को भी फ़ायदा हो जाए तो हम क्यों वो रास्ता चुनेंगे जिससे हमारे मुल्क को नुकसान होगा? तो हम वो रास्ता भी चुन सकते हैं जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा हो। तो अगर हम सब कंट्रीब्यूट करेंगे तभी तो हम ये शिकवे बंद करेंगे कि पाकिस्तान में तो कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि हम कौन सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ ठीक करने के लिए? हम अपने काम तो ठीक करें। थैंक यू सो मच फारूक अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया। बैंक अल-फलाह के ग्रुप हेड कॉर्पोरेट एंड इन्वेस्टमेंट। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।